الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية وأصلا ورحمة نازلا وبركة شاملا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا ومعشوقنا ومنجينا وهادينا وقوة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وخلفائه الراشدين المهديين وصحابه البدريين والمهديين والهليليين وخندقيين وطبوقيين وبقية الصحابة كلهم مجمعين وإلى حضرة غوثنا وشيخنا وكتبنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة خواجة معين الدين الجشتي النجميري قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات سائر الأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرة شيخنا أبي بكر مسليار المدبوري قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله تعالى محمد مسليار فتنبل قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة رئيس المحققين كنية أستاذ قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا شمس العلماء قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات المصنفين المخلصين
من علماء أهل السنة والجماعة وإلى حضرات أئمة الأربعة المجتهدين وسائر العلماء والعاملين. اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز عند الحساب. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وحقق إيماننا وثبت موازيننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اشف أمراض الظاهرية والباطنية والروحانية والجسمانية والشيطانية والجنية كلها يا رب العالمين. اللهم اعفنا من كل بلاء وبطاء وجدري وكعب وسرطان وجذام وبرص وقلاب وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم وفقنا حج بيتك الحرم وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الفائزين وأصحابه العادلين. يا عدتي عند كل شدتي ويا غياثي عند كل كربتي ويا مجيبي
كل دعوتي ويا رجاعي حين تنقطع حيلتي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العلي العظيم قال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا ومعشوقنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإني أبو البنات شفيعنا رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالخلق كلهم परवरनाक चिराग है बुलबुल को बुलबस सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खुदा का रसूलुल्लाह बस वअलमू या उम्मत मुहम्मद ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരവുമുള്ള പണത്തൂർ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മോത്സവൻ സത്യവിശ്വാസികളെ സുന്ദരമായ ഹിദായത്തിന്റെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വർഗ്ഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അലങ്കൃതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖായിമത്തങ്ങൾ,
നാട്ടിന്റെ നാനോന്മുഖമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്ന ഈ ജമാഅത്തിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട MP മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി ഹാജി അവർകളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദും ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് അവർകളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് സാഹിബ്, മറ്റു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, നമ്മുടെ അയൽ ജമാഅത്തിലെ ഖതീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യമാനി, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നാട്ടിലെ നല്ലവരായ കാരണവന്മാർ, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാടിയും തുടിപ്പും പ്രാണവായുമായ യുവമിഥുനങ്ങൾ, വാത്സല്യ നിധികളായ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, മാന്യ സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവിടെ എത്താനും നിങ്ങളുമായി അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും തൗഫീഖ് ലഭിച്ചതിൽ ജല്ല ജലാലായ അദീമായ കാരുണ്യവാനായ ജഗന്നിയന്താവായ കരുണാകടലായ കൃപാലുവായ കരുണാമയനായ അല്ലാഹുവിന് സർവസ്തുതികളും അർപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. നല്ലത് പറയുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും നമുക്കും നാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വീതിയിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന നേരം സ്വർഗീയാരാമം ആനന്ദ തുന്തികരായി ഹർഷപുളകിതരായി പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ വചനം ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാവട്ടെ. സമുദായത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ, ചോര നീരാക്കിയവർ, സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ, പാവങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വർണ്ണക്കൂട് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിഞ്ഞവർ പലരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ പ്രോഗ്രസിക്ക് വേണ്ടി വളരെ പരിശ്രമിച്ച പലരും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത 6 അടി മണ്ണിൽ അന്തിയുറങ്ങുകയാണ്, വിശ്രമിക്കുകയാണ്, അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പ് നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആശംസ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരുമായി ഒരൽപസമയം സംബന്ധിക്കാൻ, അവരോട് പഠിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ നസീഹത്തുകൾ പറയാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് 13 വർഷമായി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രീതികളിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ പാലക്കാടിന്റെ തൃശ്ശൂരിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ പ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 2 വർഷം ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ ക്ഷണത്തോടുകൂടെ പോയപ്പോ, ഈ വർഷവും എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് പോകാം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് 29ന്റെ ഡേറ്റ് എന്നിൽ കടന്നു വന്നത്. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ഇവിടെ ഉറൂസ് കുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ എല്ലാമായ എന്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുകയും പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ രോഗമൂലം ദർസ് നിർത്തിവെച്ച് ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകനാകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് ഒരു നിലക്കും ഞാൻ വിട്ടുതരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ കർശനമായി എന്നെ കോളേജിലേക്ക് അയച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഈ അടുത്താണ് മരണപ്പെട്ടു പോയത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇവിടെ പ്രഭാഷണത്തിനുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ പ്രഭാഷണം ഇതുപോലത്തെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഇരുന്ന് കേട്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. മരണം എന്ന കാസറ്റ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നിറക്കിയപ്പോൾ
പ്രിയപ്പെട്ടവരത് തീരുന്നത് വരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ മരണത്തിന്റെ 2 ദിവസം മുമ്പ് മാലിക് ദിനാർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഡയാലിസിസിന് പോയി. ആ ഡയാലിസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കളനാട് ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ തൊട്ടപ്പുറം ഉള്ള പള്ളിയിൽ ഞാൻ മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാണത്തൂർ ഉറൂസിന് നിന്നെ വിളിക്കും, ആ സമയത്ത് ഡേറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ രസകരമായി പറഞ്ഞു, എന്നെ വിളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും നിന്നെ വിളിക്കും, വിളിച്ചാൽ എവിടെ പരിപാടിയുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ച ആ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്ന്. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജസദില്ലെങ്കിലും അർവാഹുകൾ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ വാക്കുകൂടെ പാലിക്കൽ എനിക്ക് ബാധ്യതയാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ 13 വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പോയപ്പോഴും നാട് കാണുമ്പോൾ, നാടിന്റെ മണ്ണ് കാണുമ്പോൾ, പച്ചപുൽകിയ പുണ്യ സൈക്യതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, നാട്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ, എന്റെ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചും രസിച്ചും ചിരിച്ചും വളർന്നു വന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ നാട്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ, നാട്ടുകാരികളെ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്, ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനസ്സിന്റെ ഓളങ്ങളിലൂടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് അവർ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഖബറുകൾ സ്വർഗ്ഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കടമകൾ. ഞാൻ ആമുഖങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശിക്കാതെ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിഷയം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാനത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തും എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ്. സ്ത്രീ മതങ്ങളിലും ദർശനങ്ങളിലും എന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത്. സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെരുവിലിട്ട് ചവിട്ടിച്ചേറാക്കി മലീമസമാക്കിയ ഒരു വിഷയമാണ് സ്ത്രീ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മാന്യതയില്ലാതെ, സംസ്കാരമില്ലാതെ, പാരതന്ത്രത്തിന്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയിലിട്ട് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ പീഡിപ്പിച്ച് ധ്വംസിച്ച് കൊന്നുകളയുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ്? പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ്? ആദർശവാദികൾ ഇസ്ലാമിന് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ്? നിരീശ്വരവാദികൾ ഇസ്ലാമിന് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ്? ക്യാപിറ്റലിസം, മുതലാളിത്തം ഇസ്ലാമിന് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിസം ഇസ്ലാമിന് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ്? ഹൈന്ദവ ദർശനം ഇസ്ലാമിന് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ്? ക്രൈസ്തവ ദർശനം ഇസ്ലാമിന് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മുസൽമാന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ലണ്ടനിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ചിന്തകൻ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? Justice, freedom and toleration are fully granted by the Quran. Truth, satyam, justice, needy, freedom, swatantrayam and toleration are fully granted by the Quran. Relation, sahishnutha, ഇതെല്ലാം അംഗീകരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്ന് അമേരിക്കയിലെ പ്രഗത്ഭനായ, ലണ്ടനിലെ പ്രഗത്ഭനായ ചിന്തകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ കാലത്തിന്റെ പ്രഹരമേറ്റ് തളർന്നു വീഴാത്ത സർവകാലിക നിയമ സംഹിതകൾ
ഒരു നാഗരിക സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിത രംഗങ്ങളിൽ മാർഗദർശനം കാട്ടിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. ആ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ? فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. അറബ് രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി പ്രസവിച്ചു എന്ന വാർത്ത, സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന് ഖുർആനിൽ എവിടെയും അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? എവിടെയും കാണില്ല. എങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബിശാറത്തിന്റെ സുന്ദരമായൊരു പദമാണ് അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഇദാ ബുശ്ശിറ അഹദുഹും ബിൽ ഉൻസാ, അവർക്ക് പെണ്ണ് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്നാണ് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ, സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സായാഹ്നം അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപുകളെയും അങ്ങിങ്ങായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മക്ക മണലാരുണ്യത്തെയും സാംസ്കാരിക ജീർണത കൊണ്ട് ഗ്രസിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കുകയറും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയുടെ മദീനയുടെ മണലാരുണ്യത്തിലൂടെ മൂളിപ്പാട്ടും പാടിപ്പോകുന്ന അറേബ്യൻ ജനതയുടെ മനസ്സിനകത്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനം സൃഷ്ടിച്ച ഹബീബുനാ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് സത്യത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ കേവലം മലീമസമായ ലോകത്ത് മധുര 17കാരികളുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് പ്രവാചകർ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തെടുത്തുകൊണ്ട്, അത് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബിശാറത്താണ്, അത് സന്തോഷമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം പോലും കൊടുക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന എന്നല്ല ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വന്ന് കുട്ടിയെ സ്വന്തം പിതാവ് കൈകൊണ്ട് മണ്ണ് മാന്തിയിട്ട് ആ കുഴിയിലേക്ക് യാതൊരു കാരുണ്യവുമില്ലാതെ യാതൊരു സ്നേഹവുമില്ലാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മണ്ണുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ദയനീയമായ ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതെങ്കിൽ നാം ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ഹൈന്ദവ ദർശനം സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? നമുക്കവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഹൈന്ദവ ദർശനം സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, എത്ര നാര്യസ്തു പൂജേന്ദേ രാമേന്ദേ തത്ര ദേവത. ഹൈന്ദവ ദർശനം സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, എത്ര നാരസ്തു പൂജേന്ദേ രാമേന്ദേ തത്ര ദേവത. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? എവിടെയാണ് സ്ത്രീ ഉപാസിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ദൈവം സന്തോഷിക്കുമെന്ന് ഹൈന്ദവ ദർശനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ ചില വേദങ്ങളിലൂടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കാമനാംന കിരാധേന വിദീർണ മുകുത ചേതസ നാരേ നരംവികം ജന ബംഗബന്ധുന വാകര. സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വശീകരിച്ചെടുക്കാനുള്ള മുഗ്ധ നാരികളാണ്, മുഗ്ധചേതസ്സുകളായ നാരികളാണ് എന്ന് സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇനിയും നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവർ പലരുമുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. എങ്കിൽ ഹൈന്ദവ ദർശനം സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്യം വദ ധർമ്മം ചര മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ. ലോകത്ത് സത്യം പറയണം, ലോകത്ത് ധർമ്മം ചെയ്യണം, എന്നിട്ടോ മാതാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണണം, പിതാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈന്ദവ ദർശനം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അതേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കണം, ഉപ്പയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആരാണ് സ്ത്രീ, എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയ സ്ഥാനങ്ങളെന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട കവിയായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ. ചങ്ങമ്പുഴ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പാടിയതെന്താണ്? നാരികൾ നാരികൾ നാണം കുണുങ്ങികൾ
വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നാരായ വേരുകൾ നരകീ അഗ്നികൾ വിശ്വസിച്ചിടാ മൃഗത്തിനെ പാടില്ല വിപ്ലവമേകുമീ സ്ത്രീയാ മൃഗത്തിനെ. ആരാണ് സ്ത്രീ എന്നറിയുമോ? നാരികൾ, നാരികൾ, നാണം കുണുങ്ങികൾ, വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നാരായ വേരുകൾ. പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വദിനത്തിന്റെയും നാരായ വേരുകൾ. ആ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകാഗ്നിയാണ് എന്ന് പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിലൂടെ നാം സഞ്ചരിച്ചാൽ ശ്രീബുദ്ധൻ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്താണ്? മാലാഖയുടെ സൗന്ദര്യവും പിശാചിന്റെ ഹൃദയവുമുള്ളവളാണ് സ്ത്രീ എന്ന് ശ്രീബുദ്ധൻ. അമൃതപോലെ തോന്നിരിക്കും വശമെന്ത്, അതാണ് സ്ത്രീ എന്ന് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിതാരക്ഷതി കൗമാരെ ഭർത്താരക്ഷതി യൗവനെ പുത്രാരക്ഷതി വാർദ്ധക്യ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി. പെണ്ണ് എവിടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത്? പെണ്ണ് എന്തിനാണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് ദർശനങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രകൃതിയിൽ അനുകരിക്കാനാവാത്ത ശില്പമാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കലാകാരന്മാർ എഴുതി വച്ചിട്ടില്ലേ? ചരിത്രത്തെ സ്നിഗ്ധമാക്കുന്ന കാമിനിയാണ് പെണ്ണെന്ന് കഥാകാരന്മാര് പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചു. പ്രപഞ്ച താളത്തിന്റെ പിന്നിലെ ലയമാണ് സ്ത്രീ എന്ന് അതേ കവികൾ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ പെണ്ണിനെ കണ്ടത് കേവലം വികാര ശമന യന്ത്രങ്ങളായിട്ടാണ്. പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ, പെണ്ണിന്റെ അതേ കാർക്കൂന്തലിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ, പെണ്ണിന്റെ ചുവന്ന ചുണ്ടിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ, പെണ്ണിന്റെ നിതംബത്തെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ, പെണ്ണിന്റെ മാറിടത്തെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ, പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ, പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ അവരൊക്കെ പെണ്ണിനെ കണ്ടത് പുരുഷനെ രസിപ്പിക്കാനുള്ള, പുരുഷനെ രമിപ്പിക്കാനുള്ള, പുരുഷന്റെ ചൂടും ചൂരുമേറ്റ് എന്നും കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഉപകരണ യന്ത്രമാക്കിയിട്ട് പെണ്ണിനെ കണ്ടവരില്ലേ? ക്യാപിറ്റലിസം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്താണ്? മുതലാളിത്തം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്താണ്? കമ്മ്യൂണിസം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്താണ്? ഭൗതികതയുടെ 2 വർഷങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പേശുബലം നോക്കി പെണ്ണിനെ കമ്മ്യൂണിസം വളർന്നപ്പോൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ നിഷ്കാസനത്തിലൂടെ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം പടുത്തുയർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പെണ്ണിനെവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ക്യാപിറ്റലിസം പെണ്ണിനോട് പറയുന്നത്, പെണ്ണേ നീയൊരു നായികയാണ്, പെണ്ണേ നീയൊരു നടിയാണ്, പെണ്ണേ നീയൊരു നർത്തകിയാണ്, പെണ്ണേ നീയൊരു കാൽകേളാണ്, പെണ്ണേ നീയൊരു സ്ഥലയാണ്, അതുകൊണ്ട് പെണ്ണേ നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്, നിന്റെ പരസ്യം ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പെണ്ണേ നീ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകരുത്. നീ എങ്ങാനും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാകും, കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ പിന്നെ നിന്നിൽ വാർദ്ധക്യം കടന്നു വരും, വാർദ്ധക്യം കടന്നാൽ പിന്നെ നിന്നെ പരസ്യത്തിന് പറ്റില്ല, പിന്നെ നിന്നെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് അടക്കപ്പെടും, പിന്നെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും എണ്ണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ നീ എപ്പോഴും പരസ്യപ്പലകയുടെ മുന്നിൽ വേണം. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ ക്യാപിറ്റലിസം കണ്ടത് അവളുടെ തൊലിയുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തീപ്പെട്ടി ചെലവാകാൻ പെണ്ണ് വേണം, ഒരു സോപ്പ് ചെലവാകാൻ പെണ്ണ് വേണം, ഒരു ബ്രഷ് ചെലവാകാൻ പെണ്ണ് വേണം, ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ചെലവാകാൻ പെണ്ണ് വേണം. അങ്ങനെ പെണ്ണിനെ നടുറോട്ടിലിറക്കാൻ, പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പുജിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാപിറ്റലിസം പെണ്ണിനെ കണ്ടതെങ്കിൽ
കവികൾ പെണ്ണിനെ കണ്ടത് കേവലം വികാര ശമന യന്ത്രങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് പെണ്ണിനെ കണ്ടതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലാം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവൾ പിശാചെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൾ വികാര ശമന യന്ത്രമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൾ ഇസ്ലാം ക്രൂശിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. പിന്നെയോ മാന്യമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ നവീനമായ വഴിയിലൂടെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവരുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടാരം സൃഷ്ടിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മൃദുല വികാരങ്ങളുടെ തരംഗങ്ങൾ സദാ സംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന സ്നേഹവാചനമാണ് സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 1882 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശം ലഭിച്ചതെങ്കിൽ 1919 ഇറ്റലിയിലെ പെണ്ണിന് പിന്തുടർച്ചവകാശം നൽകിയതെങ്കിൽ 1927 സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ പെണ്ണിന് സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ 1952 ചൈനയിൽ ഒരു ഫാമിലി കോഡ് രൂപീകരിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെയാണ് നാം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? പാരതന്ത്രത്തിന്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയെന്നും ബുർക്കയുടെ അകത്ത് പെണ്ണിനെ ധംസിപ്പിച്ച് കളയുന്നു എന്നും 4 ചുമറുകൾക്കുള്ളിൽ പെണ്ണിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നുകളയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വാഴോങ്ങുമ്പോൾ, ഇസ്ലാമിനെതിരെ പേനകൾ ചെലുത്തുമ്പോ, നൂറ്റാണ്ട് 14 മുമ്പ് വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാഹം, ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ വന്യഗുരു, മാനുഷികത്തിന്റെ മഹാചാര്യ, വേദനാദങ്ങളുടെ സ്വരതരംഗമുണർത്താൻ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച രാഗശില്പി നമ്മുടെ നെഞ്ചകമായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് അദ്ദുന്യാ കുല്ലുഹാ മതാ, ദുനിയാവ് മുഴുവനും വിഭവങ്ങളാ, വഖൈറു മതാഇഹാ അൽ മർഅതു സ്വാലിഹാ. ആ ദുനിയാവിലെ വിഭവങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം ഏതാണെന്നറിയുമോ? അത് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാണെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് സ്വാലിഹത്തായ സ്ത്രീയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം. ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം 2 കാര്യങ്ങളോടായിരുന്നു. ഒന്ന് അത്തീബ്. എന്താ തീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സുഗന്ധം. രണ്ടാമത്തത് വന്നിസാ, സ്ത്രീയാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുമ്പോ ആ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇന്ന മിൻ സആദത്തിർ റജുൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് 3 കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിജയിച്ചു എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇതാ 3 കാര്യം. ഏതാണ് 3 കാര്യം? ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഒന്ന് അൽ ബൈത്തുൽ വാസിഅ, നല്ല വീട്, സുന്ദരമായ ജീവിക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന നല്ലൊരു വീട് ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവന്റെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വകയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങാടിത്തിണ്ണകളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വീടില്ലാഞ്ഞിട്ട് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരില്ലേ? വർഷങ്ങളോളമായി കോട്ടേഴ്സിൽ ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ? അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല വീട് തരുമ്പോ ആ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, താരാപദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച, ക്ഷീരപദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച, തുള്ളിമീനുകളെ സൃഷ്ടിച്ച, വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച, അനന്തകോടി താരകങ്ങളുടെ സംവിധായകനും സർവേശ്വരനും സർവജ്ഞനും സർവാധിപതിയുമായ അല്ലാഹു, അവനാണ് പച്ച പുളിയ പുണ്യ സൈകിതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന ആനകള്, ഗർജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങള്, ചേതന അചേതന വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹു ഉണ്ടല്ലോ. ആ അല്ലാഹുവിനെ
തീർക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ആ റബ്ബറിയാതെ ഇന്ന് വരെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ല. ആ റബ്ബറിയാതെ ഇന്ന് വരെ നീലാകാശത്തിന്റെ മാറിടത്തിൽ അമ്പിളിയമ്മാവൻ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അറിയാതെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അറിയാതെ കാറ്റൊടിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അറിയാതെ ഒരു പെണ്ണും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അറിയാതെ ഒരാളും മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അറിയാതെ ഒരു രോഗവും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അറിയാതെ ജപ്പാൻ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അറിയാതെ ഒരു സുനാമിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അറിയാതെ ഒരു പുഷ്പം പോലും വിടർന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടില്ല. ആ അല്ലാഹു നമുക്കൊരു വീട് നൽകുമ്പോ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗ്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നല്ല വീട്, രണ്ട് വൽമർഅതു സ്വാലിഹ. രണ്ടാമത് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് സ്വാലിഹത്തായ സ്ത്രീ. ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വാലിഹത്തായ സ്ത്രീ. മൂന്നാമത്തത് വൽമർഅതു സ്വാലിഹ. നല്ല യോഗ്യമായൊരു വാഹനം, നല്ല വീട്, നല്ല ഭാര്യ, നല്ല യോഗ്യമായ വാഹനം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, നല്ല വീട് തിരക്കേടില്ല. 40-50 ലക്ഷത്തിന്റെ വീടാണ്. കാറും തിരക്കുള്ള 10-20 ലക്ഷത്തിന്റെ വീടാണ്. പക്ഷെ ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ഭാര്യ സ്വാലിഹത്തല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നീ 40 ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് നിനക്കുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. കൊട്ടാര സമാനമായ വാഹനം നിനക്കുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ 3 വിഷയം പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അൽ മർഅതു സ്വാലിഹ. രണ്ടാമത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ 4 കാര്യമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. 4 കാര്യം ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ വിജയിച്ചു. ശഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി അർബഉൻ മിൻ സആദത്തിൽ മർഅ. 4 കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്നാം തകൂന സൗജതുഹു സ്വാലിഹ. അവിടെ പ്രവാചകൻ എന്നത് ആദ്യം സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാണ്. പെണ്ണൊക്കെ തിരക്കേടില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു തൊലിയുടെ നിറമല്ല. മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണാണ്. ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണാണ്. സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണാണ്. അവളാണ് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ്. ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണ്, അവന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അറിയുന്ന പെണ്ണ്, അവന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയുന്ന പെണ്ണ്, ചാരിത്രം പ്പെടാത്ത പെണ്ണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഔലാദുഹു അബ്റാറ. മക്കള് അബ്റാരിങ്ങളാകുക, നല്ല ഗുണമുള്ള മക്കൾ. സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിലെ ഗുണമുള്ള മക്കളുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം, ഒരാൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ 10 കോടി ബീജങ്ങളാണ് പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലൂടെ ഓടുന്നത്. ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ഓടുകയും ഒരു ബീജം മാത്രം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വാതിൽ അടങ്ങും. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഈ 10 കോടി ബീജത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയോ? പോലീസുണ്ട്, കലക്ടറുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട്, ഔലിയാക്കളുണ്ട്, ആലിമീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ഓടുകയാണ് തിരക്കിട്ട് പണ്ട് ഗർഭാശയത്തിലേക്ക്. പക്ഷെ ആ പെണ്ണിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബീജത്തുല്യ മാത്രം സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗർഭാശയത്തിലും ആലിമിന് ജന്മം നൽകാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താ? ആലിമിന് ജന്മം നൽകണമെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബീജത്തുള്ളിക്ക് മാത്രമേ ആ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയും നല്ല കുട്ടിയായി മാറും. നല്ല പിതാവ്, നല്ല മാതാവ്, അവർ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന്, അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഔലാദുഹു അബ്റാറ. മൂന്നാമത്തത് വഖുലതാഉഹു സ്വാലിഹീൻ. ഖുലതായിങ്ങള്, നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകള്, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാണ്. നല്ല ആളുകളായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുക. ഇല്ലേ? 1 സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ്, 2 നല്ല മക്കള്, 3 സ്വാലിഹീങ്ങളുമായുള്ള സഹവാസ ബന്ധം. ഉപജീവന മാർഗം നാട്ടിൽ തന്നെയാകാം. അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ.
ഉപജീവന മാർഗത്തിനുള്ള വഴി നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഗൾഫ് പോകേണ്ട ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് തപിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആർക്കും ഗൾഫ് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. തന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ, തന്റെ ഭാര്യയെ പോറ്റാൻ, തന്റെ മക്കളെ പോറ്റാൻ, തന്റെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ തന്റെ പെങ്ങൾക്ക് മംഗല്യമാല ചാർത്തിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയമായി, വിതുമ്പുന്ന ഹൃദയമായിട്ടാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംസ്കാരമുണ്ടായതെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 4 കാര്യം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുമ്പോൾ അവന്റെ ഉപജീവന മാർഗം നാട്ടിൽ തന്നെയായാൽ അവൻ വിജയിച്ചവനാണെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഈ 2 സ്ഥലത്തും പ്രവാചകർ എണ്ണിയത് സ്വാലിഹത്തായ സ്ത്രീയാണ്. الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള്. ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്കണേ, എന്താണ് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട്. അവൾ നരകത്തിലെ വിറകെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? ലാ തഖറഹുൽ ബനാത് ഫഇന്നീ അബുൽ ബനാത്. പെണ്ണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ വെറുക്കരുത്, പെണ്ണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ വെറുക്കരുത്. ഫഇന്നീ അബുൽ ബനാത്, ഞാൻ പെണ്ണ് മക്കളെ പിതാവാണെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്ന ഫിൽ ബനാതി ബറക, പെണ്ണ് മക്കളിലാണ് ബറക്കത്തുള്ളതെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. യർഹമുൽ ബനാത് വഇൻ കാന വാഹിദാ, അതേ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവളോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആലോചിക്കണം, കുട്ടി എന്താ? പെണ്ണ്. ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ്, രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണോ? എന്നോട് ചോദിക്കാം, എനിക്ക് 3 പെൺകുട്ടികളാണ്. എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല. കാരണം എന്താ? ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞ ഇദാ ബുശ്ശിറ അഹദുഹും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. പെണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് മുഖം കറുത്തു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ. എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? മൻ ഹമല മിനസ്സൂഖി തർഫതൻ ഇലാ വലദിഹി. എടോ, പാണത്തൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് നീ 1 കിലോ ആപ്പിൾ വാങ്ങിയെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിചാരിച്ചണ്ട. പാണത്തൂർ ടൗണിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസ് അല്ല. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, മൻ ഹമല മിനസ്സൂഖ്, അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തർഫത്തൻ, ഒരു കീസ, ഒരു സാധനം വാങ്ങിയില്ല, വലദിഹി, അവന്റെ കുട്ടിക്ക്, കാന കമൻ ഹമല സദഖതൻ ഹത്താ യലഅഹാ ഫീ ഫീഹിം, ആ കുട്ടികളുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു മിഠായി കഷ്ണമാകട്ടെ, നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് മക്കൾ ഓടി വരികയാണ്. അതിൽ ആൺകുട്ടിയുണ്ട്, അതിൽ പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ആളുകൾ കൊടുക്കേണ്ട ചെറിയ മോൻ കൊടുക്കാൻ അല്ല, വലിയ മോക്ക് കൊടുക്കണം, അല്ല മധ്യത്തിലുള്ള മോക്ക് കൊടുക്കണം. എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ 3 ആൾ ഒന്നിച്ചു, 3 ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏതായാലും സാധിക്കില്ലല്ലോ. എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്താ? എടോ, നിനക്ക് ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ തുടങ്ങേണ്ടത് പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു. അത് നീതി കേടാകില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹ് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഫഇന്നല്ലാഹ തആല യരികുൽ ഇനാസ്, പെൺമക്കളോട് അല്ലാഹു വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. വമൻ വഖറൽ ഉൻസ, ആരെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാന കമൻ ബകാ മിൻ ഖശിയത്തില്ലാഹ്,
അവൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്ന് കരയുന്നവനെ പോലെയാണ്. വമൻ ബകാ മിൻ ഖശിയത്തില്ലാഹ്, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. വമൻ ഫർറഹ ഉൻസാ, ആരെങ്കിലും പെൺകുട്ടിക്ക് സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പെൺകുട്ടിയാണെന്ന വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ പെൺകുട്ടിയാണ്, ദുഃഖത്തിന്റെ ദിവസത്തില് അല്ലാഹു അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും പറയുന്നു സ്ത്രീകളെ അതെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലാം പെണ്ണിന് നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തു. പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം കൊടുത്തു. ജനിക്കാനുള്ള അവകാശം പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം കൊടുത്തു. മഹ്ർ പോലും നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആണിനെ പോലെ പെണ്ണ്, പ്രധാനിനെ പോലെ അതേ പെണ്ണ് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ? ആണിനെ പോലെ ശമ്പളം വാങ്ങണം, ആണിനെ പോലെ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങണം, ആണിനെ പോലെ പ്രഭാഷണം നടത്തണമെന്ന് പെണ്ണിനോട് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്, ജനാധിപത്യത്തിന്, ആധുനികതയ്ക്ക് പെണ്ണിനോട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണിനോട് പെണ്ണിനെ പോലെ പ്രസവിക്കാൻ പറയാൻ കഴിയുമോ? മുലയൂട്ടാൻ പറയാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വയറ്റിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിയുടെ പിതാവാരാണെന്നറിയുന്ന, അറിയാത്ത വേദനിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താൻ ഏത് ചാനലുകൾക്കാണ് കഴിയുന്നത്? ഏത് സോഷ്യലിസത്തിനാണ് കഴിയുന്നത്? ഏത് ഡെമോക്രസിക്കാണ് കഴിയുന്നത്? ഏത് ആധുനികതക്കാണ് കഴിയുന്നത്? ഏത് ജനാധിപത്യത്തിനാണ് കഴിയുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, വലൈസ الذكر بالأنثى وليس الذكر كالأنثى. പുരുഷനെ പോലെയല്ല, പുരുഷൻ പെണ്ണിനെ പോലെയല്ല എന്ന് ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശാസ്ത്രം അത് തെളിയിച്ചില്ലേ? ഒരിക്കലും പെണ്ണ് ഒരു പുരുഷനെ പോലെയല്ല. പുരുഷനാണ്, പെണ്ണ് പെണ്ണാണ്. അല്ലാഹു എങ്ങനെയാ സൃഷ്ടിച്ചത്? എങ്ങനെ പുരുഷനെ പോലെ പെണ്ണിനാകാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ പെണ്ണിന് പുരുഷനെ പോലെയാകാൻ കഴിയും? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുരുഷന്റെ മസ്തിഷ്കം 130, പുരുഷന്റെ മസ്തിഷ്കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1375 ഗ്രാമാണ് പുരുഷന്റെ മസ്തിഷ്കമെങ്കില് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ പെണ്ണിൻ്റെത് 1260 ഡിഫറൻസ് വന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണ് പെണ്ണാണ്, ആണാണ്. ഒരിക്കലും പെണ്ണാണിനെ പോലെയോ ആണ് പെണ്ണിനെ പോലെയോ ആകില്ല. അതുപോലെ ഹാർട്ട് 350 ഗ്രാമാണ് പുരുഷന്റെതെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെതോ 250 അതുപോലെ ലിവർ പുരുഷന്റെ 1600 ആണെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെത് 1500 ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഹൃദയം 82 പ്രാവശ്യം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പുരുഷന്റെത് 72 പ്രാവശ്യമേ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം, പെണ്ണിന് അവകാശം കൊടുത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, മഹാനായ അൻജസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞില്ലേ, അൻജസ ഒട്ടകത്തിനെ മെല്ലെ തെളിയിക്കണേ അൻജസ, കാരണം ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറകിൽ പെണ്ണാണ് അൻജസ, അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ വാഹനം കൊണ്ടുപോകണേ എന്ന് ഒരു സഹാബിയോട് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, അതേ
സാംസ്കാരികതയുടെ പിള്ളത്തൊട്ടിലും കളിത്തൊട്ടിലും എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീസിൽ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ പെണ്ണിനെ ചന്തകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ 90% വരുന്ന പുരുഷന്മാര് 50% വരുന്ന സ്ത്രീകളും പരസ്പരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ്. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഡേറ്റിംഗ് സമ്പ്രദായം, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ലൈംഗിക ദാഹം തീർക്കുക. അതുപോലെ ബ്രിട്ടനിൽ 90% വരുന്ന പുരുഷന്മാര് ലൈംഗിക വാഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ്. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പരസ്പരം ഭാര്യമാരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ്, പരസ്പരം മാറ്റുന്നവരാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ റോംകാരൻ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്താണ്? ഒരുതരം ആത്മാവില്ലാത്ത ജീവിയാണ് പെണ്ണെന്ന് റോംകാരൻ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പെണ്ണെ നീ ബൈബിൾ തൊടാൻ പാടില്ല, അവളെ വായ മൂടിക്കെട്ടണം, അവളെ കരിയോയിൽ തേക്കണം, അവൾ എന്നും പുരുഷന് വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടേണ്ടവളാണെന്ന് റോമൻകാരൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞതെന്താ? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖൂ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലായ അയ്യുഹന്നാസ് തഖൂ റബ്ബകുമല്ലദീ ഖലഖകും. അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കണേ ജനങ്ങളെ. ഇത്തഖൂ റബ്ബകുമല്ലദീ ഖലഖകും മിൻ നഫ്സിൻ വാഹിദ വഖലഖ മിൻഹാ സൗജഹാ. ഒരേ ഒരു ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരുതരം ജീവിയാണ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമല്ല. അത് ബുദ്ധിജീവികൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് റോംകാരൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ലേ, മോളെ നിന്റെ ഏത് ദോഷമാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്? അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഏത് ദോഷമാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓരോ ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ 1,00,000 വരുന്ന കുട്ടികളെ കൊന്നുകളയുകയാണ്. വയറ്റിന്റെ അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൊന്നുകളയുന്നു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടാളൻ ജനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ സംസ്കാരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരാ, വിവേകമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരാ, വയറ്റിന്റെ അകത്ത് പെൺകുഞ്ഞെന്നറിയുമ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് കൊന്നുകളയുന്നവരില്ലേ? തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് 250ഓളം വരുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു ദിവസം കൊന്നുകളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടാളൻ ജനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെ എത്തി മനുഷ്യ? ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാം നിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ നീ ഒതുക്കിയില്ലേ? നിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് റൂമിന്റെ അകത്ത് നീ ഒന്ന് പ്രവേശിച്ചാൽ നിന്റെ റൂമിൽ അമേരിക്ക വന്നു, ലണ്ടന് വന്നു, ഗ്രീസ് വന്നു, അതേ ലോസ് ആഞ്ചലസ് വന്നു, കാനഡ വന്നു, എല്ലാം നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വരുന്നു. ഫാഷൻ പരേഡുകൾ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് റൂമിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പെണ്ണിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത ലോകമല്ലേ? പെണ്ണിനെ കരയിപ്പിക്കുന്ന ലോകമല്ലേ? പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുനീര് ശാപമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തമില്ല പെണ്ണിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. വയറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന കുട്ടി പോലും പെണ്ണെന്നറിയുമ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ കൊന്നുകളയുന്നവരില്ലേ? സ്ത്രീധനം ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്നതല്ല, അതാരോ കൊണ്ടുവന്ന മാമൂലല്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സവർണനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് സ്ത്രീധനം. എന്തുകൊണ്ട്? ഹൈന്ദവതയില് സവർണന്മാര് പെണ്ണിന് സ്വത്തിൽ അവകാശം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് പെണ്ണിനെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുതൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്, സ്വർണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് പിന്നീട് കൈമാറിയത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഇന്നും 25 വയസ്സും 30 വയസ്സുള്ള എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചാരിത്രം പകരാൻ കൂടിയാണ് ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോ. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് 60 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാ. അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലെറ്റർ പേടമുണ്ട്. തേങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ കടന്നു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു, ഉസ്താദേ, എന്റെ 3ാമത്തെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ വന്നത്. 1ാമത്തെ മകള് കബറിലാ.
രണ്ടാമത്തെ മകള് എന്റെ വീട് ഞാൻ വിറ്റിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചതാണെന്ന്. ഓരോ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ബ്രോക്കർമാര് വന്നിട്ട് പുതിയാപ്പിളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ചടിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ സംഭവങ്ങള് ഇരുളുപിടിച്ച എന്റെ റൂമിന്റെ ജനാലയിൽ നിന്ന് എന്റെ 25 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് കേൾക്കുകയാണ്. ഈ കല്യാണവും നടക്കില്ല. ബ്രോക്കർ പോയതിന് ശേഷം ഉപ്പായോട് പറയുന്നു, ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും തീർന്നതല്ലാതെ ഉപ്പാ, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. എന്റെ സ്വപ്നം പൂവണിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാ, നിങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണേ. നിങ്ങൾ എന്തിനിങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ എന്തിനിങ്ങനെ നെഞ്ചടിക്കുന്നു ഉപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ കൂരയിൽ നിന്ന് തീജാല ഉയരുകയാ. ആ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ 25 വയസ്സുള്ള പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരം പൊള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ വയസ്സ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ജമാഅത്തിലെ നിവാസികളെ, എന്റെ നാട്ടുകാരെ, കല്യാണത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടുമ്പോ അതേ കോപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് മാമാങ്കമായി അതേ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അയൽവക്കത്തുള്ള സഹോദരിയെ മറക്കല്ലേ, യതീമിന്റെ മകളെ മറക്കല്ലേ. അവിടെ കണ്ണീര് ഭയങ്കരമാ, അവരുടെ ദുആ ഭയങ്കരമാണ്. ആ പെൺകുട്ടിയെ മാലിക് ദിനാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ആങ്ങളെ ഒരു ആൺമകനാ ഉള്ളത്. ആൺമകൻ മന്ദബുദ്ധിയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന മഹാവിപത്തുകളില് ഇന്ന് കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതമാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, പെൺമക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്നറിയുമോ? 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ പ്രസവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ്. 1 മാസമായാലും കുഴപ്പമില്ല, 2 മാസമായാലും കുഴപ്പമില്ല, 8 മാസമായാലും കുഴപ്പമില്ല, കളയാനുള്ള സംവിധാനം കേട്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. എന്താണ്? ഒന്ന്, സിറിഞ്ചിൽ ലവണലായിനി നിറച്ച് ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് അതേ മാരകമായ വിഷം കടത്തിവിട്ട് 12 ആഴ്ച വരെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ചർമ്മം വെന്തരിച്ചു കൊല്ലുന്ന രീതി ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തത്, 3 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ D&D എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ അരിഞ്ഞു നുറുക്കി കുഴലിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതി. 3 പാർഷ്യൽ ബർത്ത് അബോർഷൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കാൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വരാത്തതിന്റെ പേരിൽ തലച്ചോറ് കത്രിക കൊണ്ടുവന്ന് കീറി മുറിച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്ത് കൊല്ലുന്ന രീതിയാണെന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ജന്മം കൊണ്ട ശാസ്ത്രം, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജന്മം കൊണ്ട ശാസ്ത്രം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വയറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നുകളയുന്ന അതേ കിരാതന്മാരുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കഠോരമുണ്ടല്ലോ. വിജ്ഞാനമെന്തെന്നറിയാത്ത, കുടുംബമെന്തെന്നറിയാത്ത, സംസ്കാരമെന്തെന്നറിയാത്ത, സമൂഹമെന്തെന്നറിയാത്ത, നന്മയെന്തെന്നറിയാത്ത, ധർമ്മമെന്തെന്നറിയാത്ത ആ കാട്ടാടൻ പോലും പ്രസവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ടില്ലേ? ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിച്ച കാര്യം എപ്പോഴാ? ജാഹിലിയ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ഉമർ അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചു. വിഷമം. ഉമർ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമമുണ്ട്. എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, വീരനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, ബില്ലാഹി വീരനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം, ഗാന്ധിജി പോലെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം ഉമറിന്റെ ഭരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും സുലഭമായി കൊണ്ട് കവലകളിൽ വിറ്റടിക്കപ്പെടുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ, ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ, അൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മീയ കഥകൾ പറയുന്ന പുസ്തകം ഇഷ്ടം പോലെ കവലകളിലുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഗാന്ധിജി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയിൽ നിന്നാണ്. I am man who
വെൽക്കം, ഗീവ് ഫ്രീഡം ടു ഇന്ത്യ. ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണമെന്ന് 5-ാമൻ ജോർജിന്റെ വട്ടസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യയുടെ പിതാവായ ഗാന്ധിജി, നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെയുടെ വിടയുണ്ടയേറ്റ് രക്തം ഛർദിച്ച് മനംനൊന്ന് മലർന്ന് വീണ ഗാന്ധിജി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗാന്ധിജി പോലും പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്ക് ലൈക്കായ മതം, ഇന്ത്യക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മതം അത് ഉമറിന്റെ ഭരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചില്ലേ, ഉമറേ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിവേചനിക്കുന്ന സംഭവം ഏതാണ്? ജാഹിലിയ കാലത്ത് ആ സമയത്ത് ഉമർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുണ്ടായത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ആരാധനാലയം ഉണ്ടായി, അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, വിഷമിപ്പിച്ചാൽ സന്തോഷിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ വിഗ്രഹമുണ്ട്. ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹം അലുവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹം. അലുവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തിന്നണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഞാനത് തിന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിരി വരികയാണ്. ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാത്ത വേദന എന്തെന്നറിയുമോ? യാ റസൂലല്ലാഹ്, യാ ഹബീബല്ലാഹ്, എനിക്ക് 8 വയസ്സുള്ളൊരു പൊന്നുമോളുണ്ടായിരുന്നു നബിയേ. അവളെ ഞാൻ കളിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അവളെ ഞാൻ ചിരിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അവളെ കൈപിടിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവാണ് ഉമർ, പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം വന്നു നബിയേ. ആ കുഞ്ഞുമോളെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞുമോളെ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വീര്യത്തിലുണ്ടായ കുഞ്ഞുമോളുണ്ടല്ലോ, ആ കുഞ്ഞുമോളെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരാരും